ابھی ان راستوں سے لوٹ کر واپس نہ آؤں گا. میرے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں. یہ بازی جیت کر میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا. شہنشین پر تشریف فرما صدر جلسہ محسن مرٹواڑہ و بانی مدرسہ دارالعلوم نعمانیہ للمومنات جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. تجھ میں ہے بہت جرأت اظہار اویسی. حق کے سن 57 کی جنگ آزادی یہی مدرسوں کے وہ مجاہدین، وہ علماء کرام، وہ محدثین، وہ فقیر نے دیا. آج اس ملک کو آزاد جہاں پر سب نے کیا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ سن 57 کی جنگ آزادی انہی مدرسوں کے مجاہدین اور علماء کرام کی آواز پر شروع کی گئی تھی. مگر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تیار اویسی. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. میدان سیاست میں بہت لوگ ہیں لیکن بہت لوگ ہیں لیکن میدان سیاست میں بہت لوگ ہیں لیکن بے داغ رہا ہے تیرا کردار اویسی. ہم حکومت ہند کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے 5 کروڑ سے زیادہ خواتین کو سڑکوں پر لا کر اس ملک کے حکمرانوں کو بتلا دیا تھا کہ یہاں کی عورتیں بھی سڑکوں کے اوپر نکل سکتی ہیں. اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتی ہے. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. حق گوئی ہے پہچان تیری سار جہاں میں سار جہاں میں. حق گوئی ہے پہچان تیری سار جہاں میں سار جہاں. آج تم شریعت اسلامیہ میں مداخلت کی جو کوشش کر رہے ہو، یاد رکھو کہ تم جو چاہے وہ کر لو، جو چاہے وہ قانون بنا لو. خدا پاک کی قسم مسلمان اپنی شریعت اور دین سے بالکل ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ایمان و شریعت تیرا معیار اویسی. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. ممکن نہیں ٹک جائے کوئی بھی تیرے آگے. ہماری جان سے عزیز جو ہے ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تحفظ شریعت کے لیے ایک طرف قانونی لڑائی لڑ رہا ہے اور دارالقضاء کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے. میرے عزیز دوستو، اپنے اندر جذبہ ابراہیمی پیدا کرو. تیرے آگے ہاں ہاں تیرے آگے ممکن نہیں ٹک جائے کوئی بھی تیرے آگے. بھاری ہے ہر ایک پر تیری لال. دلت مسلم اتحاد کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ہم یہ آواز دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ دلت مسلم اور پسماندہ لوگ، غریب لوگ اکٹھا ہو کر یہ مظلوموں کی آواز ابھر کر حکومتوں کے ایوانوں تک کے پہنچنے والی ہے. اویسی. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. حق کے لیے لڑنے کو ہے تیار اویسی. لڑتا رہا تنہا مگر ہمت نہیں ہاری. ہاں ہاں ہمت نہیں ہاری. لڑتا رہا تنہا مگر ہمت نہیں ہاری. اس بات سے کب کس کو ہے انکار اویسی.
मौलाना महफूज रहमान साहब फारूकी का शुक्रिया अदा करता हूँ। को है तैयार ओवैसी, हक के लिए लड़ने को है तैयार ओवैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में मुहिब्बान मजलिस ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि इस मरतबा सेंट्रल असम्बली हल्का औरंगाबाद से मैं उम्मीदवारी दाखिल करूं और दावेदारी पेश करूं। चुनांचे सबसे पहले मैंने हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से 2 महीने कबल अपनी साथियों की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया और उनसे दरख्वास्त किया कि अगर आप मेरे लिए मुनासिब समझते हैं तो मुझे टिकट दें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से मेरे जो ताल्लुक़ात हैं और जो यानी क़ुरबत है वो सारे हमारे मुहिब्बान मजलिस जानते हैं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद यकीनन जो है मेरे नाम पर सबसे पहले गौर करने वाले हैं और तरजीह दे सकते हैं। और इस सिलसिले में जैसे ही मेरा नाम पेश हुआ उसके बाद बहुत सारे दावेदार आए हैं। जमहूरियत है, जमहूरियत में सबको अपना किस्मत आज़माने का हक़ हासिल है और ये किस्मत की बात होती है। अल्लाह ताला जिससे चाहते हैं उससे काम ले लेते हैं। खिदमत का एक मौका है। इंशाअल्लाह अगर टिकट कंफर्म होता है और टिकट मिलता है तो हम अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाब होकर भी बताएंगे। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने प्रकाश अम्बेडकर साहब को अपना बड़ा भाई बनाया, बहुत बड़ा मकाम दिया, बहुत इज़्ज़त दी। हम ये समझते हैं कि उनको ये मकाम शायद आज तक के सियासी तौर पर किसी ने दिया नहीं था। उन्हें इसका ख्याल करते हुए अपने छोटे भाई के ख्वाहिश को और उनकी मंशे को समझना चाहिए और उन्हें उन सारी चीज़ों पर समझौता करना चाहिए जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब उनके सामने पेश कर रहे हैं, हमारे भाई इम्तियाज़ जलील साहब पेश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्रकाश अम्बेडकर साहब हालात के ऊपर अगर गहरी नज़र रखते हैं, दूर अंदेश हैं, तो वो ये फ़ैसला करेंगे कि इनके साथ रहकर इत्तेहाद के साथ ही लड़ने में यानी कामयाबी मिल सकती है। वरना दोनों के लिए नुकसान है, बल्कि हर पार्टी के लिए एक नुकसान का पहलू सामने आने वाला है। असल में जिस हलक़े से मेरी दावेदारी है वो इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर पहले नुमाइंदगी कर चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं और उसके बाद MP का इलेक्शन जब लड़ा उन्होंने तो उसमें उन्हें भारी अक्सरियत से वोट मिले हैं। असम्बली इलेक्शन में तकरीबन 60,000 वोट में उनको कामयाबी मिली थी और MP के इलेक्शन में उनको 90,000 से ज़्यादा वोट वहाँ से मिले हैं, जिसमें हमारे दलित भाइयों ने भी बहुत बड़ा यानी हिस्सा लिया। बल्कि इंसाफ पसंद मुसलमानों ने भी, जो गैर मुस्लिमों ने भी यानी इम्तियाज़ जलील साहब को जो है वोट दिया। और इस सिलसिले में जो कामयाबी हुई उसके पेश नज़र हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी यानी 100% कामयाबी की सीट है और वहाँ से कोई कैलकुलेशन कितना भी किसी भी अंदाज से करे उसको ये समझ में आ जा सकता है। सियासी मुबस्सिरीन और सियासी दूररस निगाह रखने वाले तमाम कायदीन का जहन ये है कि ये सीट जो है MIM के हक़ में बिल्कुल यानी 100% सही है। और इसके एक और अलामत ये है कि माशाअल्लाह मेरी दावेदारी के बाद बहुत सारे हमारे चेहरे जो है सामने आते गए। तकरीबन 25 से ज़्यादा उम्मीदवार हो चुके हैं और दम खम के साथ हर चीज़ के एतबार से वो पेश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर कामयाबी यकीनी है। नहीं, हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से जो हमारी मोहब्बत है, उनकी हमारे साथ जो अक़ीदत है, उसमें हम उनके फ़ैसले को आखिरी फ़ैसला समझेंगे और उन्हीं के फ़ैसले के मुताबिक हम काम करेंगे। अगर पार्टी अगर किसी मेरे अलावा भी किसी को देती है तो हम भरपूर काम करेंगे। हमें कोई ज़िद नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें या दूसरी पार्टी हमको सपोर्ट करे तो उस तरफ हमारा झुकाव, इस किस्म का हमारा कोई ज़हन नहीं है।